بانی پاکستان ایک عہد آفرین شخصیت، عظیم قانون دان، بااصول سیاست دان تھے۔ قائد نے اپنی اٹل قوت ارادی، دانشورانہ صلاحیتوں اور انتھک محنت سے مسلمان ہند کو غلامی سے نجات دلائی اور پاکستان جیسی مملکت اسلامی کی بنیاد رکھی۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا یوم پیدائش ملی جوش و جذبے کے ساتھ آج منایا جا رہا ہے۔ بابا قوم کی سالگرہ پر ملک بھر میں خصوصی تقریبات ہوں گی۔ کراچی میں مزار قائد پر گارڈز تبدیلی کی پروقار تقریب ہوگی۔ دن بھر مزار قائد پر حاضری کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ملک بھر میں آج عام تعطیل ہے۔ تمام بینک اور مالیاتی ادارے بھی بند رہیں گے۔ قائد اعظم کے 148ویں یوم پیدائش پر صدر اور وزیر اعظم کا خراج عقیدت۔ صدر زرداری کہتے ہیں قائد اعظم نے ایک سیاسی جدوجہد کے ذریعے تاریخ کا دھارا بدلا۔ ہمیں ایسے پاکستان کی تعمیر کا عزم کرنا ہے جو حقیقی معنوں میں قائد اعظم کے ویژن کا عکاس ہو۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا قائد اعظم کی انتھک محنت کی بدولت ہمارا وطن پاکستان معرض وجود میں آیا۔ قائد اعظم کی جدوجہد کا سفر یقین کی طاقت، محنت اور لگن کے ذریعے خوابوں کی تعبیر کا ثبوت ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے یوم پیدائش پر چیئرمین جوائنٹ چیف سروسز چیفز اور افواج پاکستان کا بابا قوم کو خراج عقیدت۔ ISPR کے جاری بیان میں کہا گیا کہ مسلح افواج قائد اعظم کے لازوال ویژن اور بے مثال قیادت کو خراج تحسین پیش کرتی ہیں۔ آج کے دن اتحاد، ایمان اور نظم و ضبط کے اصولوں کے لیے غیر متزلزل وابستگی کی تجدید کرتے ہیں۔ مسلح افواج کی کرسمس کے پرمسرت موقع پر مسیحی برادری کو بھی دلی مبارکباد۔ اس کی تیاری کے لیے جیسے خوشیوں کے سارے انتظامات ہوتے ہیں، کرسمس پہ بھی یہ خوشی ہے۔ ہم لوگوں نے کپڑوں کی بھی تیاری کی ہے اور گھروں کو بھی سجایا ہے۔ آج کرسمس ہے۔ ARY فیملی کی جانب سے مسیحی برادری کو کرسمس کی خوشیاں مبارک۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں کرسمس کی خوشیاں جوش و خروش سے منائی جا رہی ہیں۔ ملک بھر میں گرجا گھروں کو برقی کمکموں سے سجا دیا گیا۔ خصوصی عبادات کے لیے بھی تمام تیاریاں مکمل۔ کراچی میں جرمن قونصل جنرل سینٹا کلاز بن گئے۔ قونصل خانہ خوبصورتی سے سجا دیا گیا۔ یوم قائد اور کرسمس پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ DG رینجرز سندھ میجر جنرل محمد شمریز کا دورہ سیکیورٹی کا جائزہ لینے مزار قائد پہنچے۔ مسیحی عبادت گاہوں کا دورہ بھی کیا۔ رینجرز افسران کی سیکیورٹی انتظامات پر بریفنگ، DG کا اظہار اطمینان۔ طویل انتظار ختم۔ ICC نے چیمپئنز ٹرافی کا شیڈیول جاری کر دیا۔ ایونٹ کی میزبانی پاکستان کرے گا۔ ہائیبرڈ ماڈل کے تحت بھارت اپنے میچ دبئی میں کھیلے گا۔ ہائی وولٹیج پاک بھارت ٹاکرا 29 فروری کو شیڈیول۔ افتتاحی میچ کراچی میں پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان 19 فروری 2025 کو کھیلا جائے گا۔ دنیا کرکٹ کی ٹاپ ٹیمیں کراچی، راولپنڈی اور لاہور کے میدانوں میں ایکشن میں دکھائی دیں گی۔ ایونٹ کا فائنل 9 مارچ کو لاہور یا دبئی میں کھیلا جائے گا۔ چیمپئنز ٹرافی فائنل کے لیے اضافی دن بھی رکھا گیا ہے۔ پاکستان اپنے اعزاز کا دفاع کرے گا۔ چیمپئنز ٹرافی کے ٹکٹس کی رجسٹریشن کا عمل شروع۔ فینز ICC کی ویب سائٹ پر رجسٹریشن کرا سکتے ہیں۔ پہلے رجسٹریشن کرانے والے شائقین کو ٹکٹس کے لیے ترجیح دی جائے گی۔ میچز کے لیے ٹکٹوں کی فروخت کا عمل بھی جلد شروع ہوگا۔ وزیر اعظم اور بانی PTI کا مذاکرات کا خیر مقدم۔ شہباز شریف نے کابینہ اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے کہا تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے۔ قومی مفاد سامنے رکھ کر گفتگو شنید ہوگی تو قومی یکجہتی کو فروغ ملے گا۔ قومی مفاد کا تقاضا ہے ذاتی مفاد قربان کیا جائے۔ حکومت نے نیک نیتی سے مذاکراتی کمیٹی تشکیل دی۔ ہمیں بات چیت اور مکالمے سے آگے بڑھنا ہوگا۔ بیرسٹر گوہر نے بتایا بانی نے کہا ہے مذاکرات کا شروع ہونا اچھی بات ہے، مسائل کے حل کا ٹائم فریم ہونا چاہیے۔ ملاقات میں سول نافرمانی کی تحریک پر کوئی بات نہیں ہوئی۔ مذاکرات کے اگلے دور میں ہم اپنا چارٹر آف ڈیمانڈ حکومتی کمیٹی کے سامنے رکھیں گے۔ کوشش ہے کمیٹی کی ملاقات بانی PTI سے ہو جائے۔
पी टी आई रहनुमाओं की मुज़ाकरात पर नुक्ता चीनी। मुज़ाकराती कमेटी के रुकन उमर अयूब ने कहा, हुकूमत को फॉर्म 47 की हुकूमत ही कहेंगे। मुज़ाकरात का चांस देकर नीयत देख रहे हैं। मुफाहमत होगी तो मुफाहमत करेंगे, जफा करेंगे तो देखा जाएगा। बाबर आवान का मुज़ाकराती अमल मानने से इनकार। कहा, हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं हुए, सिर्फ मुलाकात हुई। जब मरकजी रहनुमा नहीं थे तो बाकियों को इतनी क्या जल्दी थी जो दौड़े चले गए। कमेटी में शामिल अरकान पहले अपनी मीटिंग तो कर लेते। हुकूमत अपनी नीयत ठीक और किबला दुरुस्त करे। असद कैसर का कहना है, हुकूमती टीम के सामने 3 पॉइंट्स रखे हैं। मुल्क में गैर कानूनी इक़दाम बंद किए जाएं। शेख वकास अकरम बोले, मुज़ाकरात एनआरओ के लिए नहीं, गैर मुनसिफाना तौर कैद रहनुमाओं की रिहाई के लिए कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ जैसे लोग मुज़ाकरात सबूताज करना चाहते हैं। पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम दिफा के लिए है, कोई समझौता नहीं होगा। वज़ीर आज़म का 2 टूक मौक़िफ़। का मिसाइल प्रोग्राम पर अमरीकी पाबंदियां बिला जवाज़ हैं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास का एलामिया जारी। मोहसिन नकवी ने पारा चनार की सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी। शुरा को बताया गया, पारा चनार में इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। पारा चनार से मरीजों की मुंतकली के लिए वज़ीर आज़म के ज़ेर इस्तेमाल हेलीकॉप्टर मुख्तस है। पारा चनार के तमाम अस्पतालों में ज़रूरी दवाइयों की दस्तयाबी को यकीनी बनाया गया। इजलास में सिक्योरिटी एहलकारों की कुर्बानियों को खराज अक़ीदत पेश किया गया। पाकिस्तान में इंटरनेट की रफ्तार बढ़ाने की जानिब अहम कदम। इंटरनेट की रफ्तार बढ़ाने के लिए जदीद केबल मुंसलिक करने का काम जारी। कराची के साहिल पर 45,000 किलोमीटर तवील ज़ेर समंदर इंटरनेट केबल पहुंचाया गया। ज़ेर समंदर इंटरनेट केबल से अफ्रीका से पाकिस्तान को 24 टेराबाइट्स हैंडविड्थ दस्तयाब होगी। इस वक्त पाकिस्तान को 7 केबल से तकरीबन 8 टेराबाइट्स बैंडविड्थ दस्तयाब है। IT माहिरीन का कहना है कि इस इक़दाम से इंटरनेट स्पीड बढ़ेगी। GHQ हमला केस में बानी PTI और फवाद चौधरी की CCTV फुटेज के लिए दरख्वास्तें मुस्तरद। ATC रावलपिंडी ने फैसला सुना दिया। प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ अपनाया। अडयाला जेल महकमा दाखिला पंजाब के मातहत है। CCTV का इख्तियार उन्हीं को है। दरख्वास्त गुज़ार CCTV के लिए महकमा दाखिला पंजाब से रब्ता कर सकते हैं। बानी PTI से अहलिया बुशरा बीबी की भी मुलाकात मीडिया से गुफ्तगू के बगैर रवाना हो गई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी और नून लीग की कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास। एलामिया के मुताबिक पावर शेयरिंग मुआहदे से मुतालिक पेशरफ्त खैर सगाली कमेटी के क़याम का ऐलान। इजलास में मुआहदे पर अमल दरामद के TORs भी तय किए गए। नून लीग ने PP के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए जनवरी के पहले हफ्ते तक वक्त मांग लिया। मरियम नवाज से लड़ाई नहीं, किसान अपने हक के लिए लॉन्ग मार्च करेंगे। किसान इत्तेहाद ने पंजाब के किसानों से नाइंसाफ़ी के खिलाफ कमर कस ली। चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद हुसैन ने कहा, ब्यूरोक्रेसी वज़ीर आला पंजाब को गलत मालूमात फराहम कर रही है। किसान मर तो जाएगा लेकिन इस साल 2800 में गंदुम नहीं बेचेगा। हुकूमत पंजाब से गंदुम का रेट 5000 मुकर्रर करने का मुतालबा। सदर किसान इत्तेहाद मियां उमर ने कहा, सूबाई हुकूमत की अपनी रिपोर्ट है। पंजाब में गंदुम की काश्त पर 3200 रुपए फी मन लागत आती है। गन्ने की फसल में भी 200 अरब रुपए का नुकसान देख रहे हैं। एक हमने तहरीक शुरू की है किसानों के हुकूक के हवाले से, उसका आगाज हम कल कर रहे हैं। किसान मार्च कल मुनक़िद किया जाएगा और इस तहरीक को पूरे मुल्क में लेकर चलेंगे। मंडी बहाउद्दीन के बाद हम लाहौर में भी बड़ा मार्च करेंगे। गन्ने की फसल किसानों पर बोझ बन रही है। शुगर मिलें मनमानी कीमतों पर किसानों से गन्ना खरीद रही हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, गन्ने की कीमत हुकूमत से मुतय्यन नहीं की। सियासी जमातों में मौजूद शुगर माफिया फायदे उठा रही है। जमात इस्लामी कल से किसानों की तहरीक का आगाज कर रही है। मंडी बहाउद्दीन से एहतजाज शुरू करेंगे।